दर्शकों का मैं नवप्रिया स्वागत करती हाँ। अज असी पहुँच चुके हैं पटेल हॉस्पिटल के नज़दीक सिविल लाइन्स दे विच, जिथे कि पार्क दे विच लोगों का कहना कि कब्जा कराया जा रहा है, नजायज़ तौर पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। आओ तुहाडे रूबरू कराने हैं मुहल्ला निवासियों नूं। तो रावजीत सूद हाँ जी, मैं सैकटरी हाँ। कर्नल साहब साढ़े चेयरमैन ने, अग्रवाल साहब साढ़े सोसाइटी मैंबर्स है जी। सारे असी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि साढ़े आ सोसाइटी के अंदर इत्थे पार्क है जिहदे उत्ते 1 साल तो नजायज़ कब्जा होने की कोशिश हो रही है। असी हर अथॉरिटी नूं शिकायतां दे चुके हैं, बट साडी किसी भी अथॉरिटी, ना कमिश्नर कारपोरेशन, ना पुलिस कमिश्नर, ना कोई भी साडी सुनवाई करके राजी नहीं है। अज कल इत्थे संडे की छुट्टी दे विच दोबारा पार्क ते कब्जा करने की कोशिश की थी, इसलिए असीं अज अपने कौंसलर साहब कोल गए। सवेरे उन्होंने प्रैस नूं बुला के कौंसलर साहब दसणगे तुहानूं। इस एरिए के कौंसलर साहिबा डॉक्टर जसलीन सेठी जी इत्थे पहुँच चुके हैं। आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं। मैम तुसीं इत्थे पहुँचे हो, सुनन चाह रहे हैं कि इत्थे नजायज़ तौर पर कब्जा किया जा रहा है, तुसीं इहदे बारे की कहना चाहोगे? देखो, कलोनी वालियां ने मैनू नक्शा दिखाया जिहड़ा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की स्कीम टीपी स्कीम के अंदर ये कलोनी का नक्शा सी, उहदे विच ये पार्क सी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ATP ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ सोसाइटी ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ कि कारपोरेशन सानू लिख के दे दे भी ये हैगा तो असी तां कार्रवाई करते हैं। मतलब इस टस्सर दे विच ये ही नहीं पता चल रहा भी कारपोरेशन अगर इत्थे पार्क नहीं है तो जिहड़े कंस्ट्रक्शन करते पे ने सिंपल कह दें, जे इत्थे नक्शा उन्होंने कहा भी सानू वैरीफाई करके दे दो, नक्शा क्यों नहीं दे रहे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਮੰਗ भी करांगी कि कारपोरेशन ਵਿੱਚ जे ATP साडी मदद नहीं करते, असी उत्ते तक जावांगे, मंग रखांगे इस ATP ਨੂੰ सस्पेंड किया जाए। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ सोसाइटी मैंबर्स ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ सोसाइटी ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये साड़ी आवाज़ उपर तक अफसरान तक पहुँचाओ कि जोड़ा उन्होंने कंन ते थोड़ी जी जूं रहेंगे, जिदे कारण कि सरकारी प्रॉपर्टियां के कब्जे ना होन, लोगों के घरों के रस्ते बंद ना होन। बच्चों ने खेलन लई छोटे छोटे पार्क जे बच्चे वो भी नहीं खेलणगे, घरां 'च तड़के रह जाएंगे तो बच्चे गांह वधन फुल्लणगे किद्दां? इधर राइट निकल जाती मेन रोड से मिलती है। अब तुसीं इत्थों आए हो जी, आपां इत्थे खड़े बाहर, आह सड़क सीधी आंदी आ देखो, सड़क सीधी बाहर निकल जाती है। सड़क है 24 फुट की सड़क आती सीधी निकल जाती है। ऑलरेडी ये कोर्ट दे विच इहदा केस चल रहा, सड़क खोलन का कारपोरेशन ने जवाब दिता होया कोर्ट दे विच करेगा। मैं गल करती ये सड़क है, सड़क के उत्ते कब्जा हो रहा तो कोई सुनवाई नहीं कारपोरेशन वालों। 1 साल तो असीं इहदे लई मगर लड़ रहे हैं, ना कमिश्नर साहब को टाइम है मिलन नूं, सोसाइटी मैंबर्स नूं असी मैडम नूं, बेरी साहब नूं बहुत बारी असीं मिले हैं। मेयर साहब का ये जवाब हुंदा कि मैं की कर सकदा। ये साडे सोसाइटी दे विच
3 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਔਰ ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੜੇਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਠਾਕੁਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਜਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਲਾਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਪਲਾਟ। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ? ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ, ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਬਜ਼ਾ? ਆ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਰਸਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 12-11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮਾਲਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਈਲਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਟੇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਉਹ ਇਸੇ ਮੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਈਲਾਗ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਕਾਈਲਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ? ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ? ਜੇ ਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਏਗੀ ਆਪੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਏਟੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ।
ਜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ATP ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਈਵਨ DTP ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ACP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਰਬਲ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਜਦ 1987 ਦੀ TP 27 ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ RTI ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ATP, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂਗੀ ATP ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ATP ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ATP 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ।